जी वंडियां पाई जान, इस करके नवीं तो नवीं जी गल है छेड़ देंगे ने। सो आप इन्होंने गलों से नहीं आना, ना ही MLA साहब आते हैं। उन्होंने सदीक के टीचा कि आप विकास किस तरीके करना। पहला मंग चली सी चौंक की कि इतने बाबा साहब के नाम से एक चौंक बनना चाहिए। दूजी विरोधी पार्टियों ने बहुत किया कि इतने चौंक कुछ नहीं बनना है, एक थोनों जो लॉलीपॉप है दिता जा रहा है। पर थोड़े सामने जिंदी जागती मिसाल है कि जो उन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम से इस चौंक का जो तो अज जो चौंक है डॉक्टर BR अंबेडकर चौंक रखा गया। मैं ये जेकर विशेष तौर पर बता देना चाहूँगा, पंजाब जूम वैब चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी नमस्कार। जिमें कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ITI ਚੌਂਕ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟੀ, नरेंद्र शास्त्री जी ते होर कांग्रेस की पूरी टीम इत्थे मौजूद है। जो भी नवे MC चुने गए सी वो भी अपने अपने मैंबरस नाल जां अपने साथियों नाल पहुंचे हुए धरने में। तुसीं लाइव तस्वीरां देख रहे हो पंजाब जूम दियां। उन्होंने विकास हाजम नहीं हो रहे, उन्होंने काम है शरारतां करना। आपां नूं ये शरारतां जिहड़े करदे ने लोग, उन्हों का मूँह तोड़ जवाब देना पैना है, क्योंकि बाबा जी इधर ले पैसा कर इधर ले पैसा थोड़ा साइड में करो। हेलो, सो उन्होंने जो विकास सरदार हरदयाल सिंह वालों करवाया जा रहा है, तो उन्होंने हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने काम है रोड़ा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं हम बेनती करांगा राम प्रकाश जी साडे बहुत ही सत्कारयोग इस हल्का राजपूत के MLA सरदार हरदयाल सिंह जी कमोर, निरभै सिंह जी मिलटी, नरेंद्र जी शास्त्री जी, साढ़े जिन्हें भी नवे MC आए हैं, पहला तो उन्होंने तो जी आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो जदों ना मतलब कितने अहे जे काम लोग लग जाते करना, वो एक बहुत ही घटिया इंसान होने हैं जिन्होंने मतलब बाबा साहब के नाल वो काम करिया, पहला भी करके गए हैं, उन्होंने अज भी करिया। मैं तो ये गल कहना भी जे किसी के दिल खुरदा है वो किसी ने सामने का करना, पर्दे के गल गल्लां करना, ये कोई मतलब सूरमगती नहीं हैगी। ये एक कैर आदमी का काम है, एक गरदार आदमी का काम है, जोड़ा कि कौम का गरदार होंदा है, ਜਿਹੜਾ कि मतलब इस समाज का गरदार है, उस बंदे का काम है। असीं तो उन्होंने गरदारां की सूची के लेने हैं, क्योंकि उसनूं ये पता नहीं हैगा, ना तो उसनूं समाज का पता है भी साडे समाज नूं सेध कित्थों मिली। जेकर बाबा साहब ने सानू पढ़ाई लिखाई, अज सानू मतलब जिहड़े असीं इत्थे इकट्ठे बैठे हैं, कि बाबा साहब की देन है। कि सानू लोगों को पता ही नहीं था पहलियां दे विच, तां अज ते 40-50 साल पहला भी असी क्या है, साडा क्या जीवन है, असी क्या करते होंगे थे। अज असी ये गल कहने भी हुण यही गल है, जिवें कि पहला भी बाई कह के गए हैं कि इस शहर का विकास जिहड़े ना साडे मतलब विरोधी पार्टी वाले विरोधी बंदे हैं, उन्होंने तो मतलब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं रहा हैगा, उन्होंने पच नहीं रहा हैगा। क्योंकि पहलों के जदों आह एक पार्क बनाई थी सरदार हरदयाल सिंह ने लोगों को रखा,
ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦਾ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪਈ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਲੁੱਕਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਈ ਹੋਵੇ ਟੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੂਝ ਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੂਝ ਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕ, ਜੂਝ ਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। बाबा साहब तेरी सोच में पैरा देांगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच में पैरा देांगे ठोक के। मेरे प्यारे साथियों ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। बाबा साहब तेरी सोच में, बाबा साहब तेरी सोच में। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच, बाबा साहब तेरी सोच पे, पैरा देांगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे। पैरा देांगे ठोक के। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਕਰੋੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देांगे ठोक के। ਹਾਂਜੀ
ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੈਣ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੌਲੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕ, ਜੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਔਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਂਗਲੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਉਦਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਰੈਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਡੋਲੀ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। तो मैं सारे मेरे हाथ बन के बेनती करता कि जितने भी अगे थोड़ी बहुत जगह मिलती हो तो बैठने की किरपालता करो। सारे तरह भाई किसी तक कार्ड घूम गया पटेल कॉलोनी का। सो मैं बेनती करूंगा श्री बलविंदर कुमार जी राजपुरा, वो भी थोड़े नाल विचार करते करेंगे। बलविंदर कुमार जी राजपुरा है ना। जय भीम जय भारत। साथियों मैं कदे स्टेज पे नहीं बोलिया, पर अज आत्मा ने मजबूर कर दिता है कि कुछ अपने विचार थोड़े नाल साझे करा। साथियों जिवें कि तुहानूं पता है कि ये जो हरकत बाबा साहब नाल हुई है अज ये दूजी बार हुई है। जो साडे एमएलए साहब साडे शहर के विकास कार्य कर रहे हैं वो साडे विरोधी पार्टियां नूं मंजूर नहीं हैं। ते सर वो सानूं भड़काउण लई साडे भाईचारे नूं आपस दे विच वंडण लई ਇਹ ਜੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲਵ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਐਮਐਲਏ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਉਸੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। बाबा साहब तेरी सोच पे ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, बाबा साहब तेरी सोच पे ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਾਂਜ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁਮਾਈਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ। 9:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਪਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟੀ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਕ ਤੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਟੈਚੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੜੀ ਦੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਨੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ SC/ST ਸੈੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਟੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਲਵੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਚੇਅਰਮੈਨ SC/ST ਸੈੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਪ੍ਰਿय ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਦਮੀ
कोई घटिया आदमी, कोई कमीना आदमी ये हरकत करके गया। कुछ लोग इस तरह बैठे होने कि शरारत हो गई है, असी जाके सरकार के खिलाफ MLA साहब के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। मैं ये लोगों को कहना चाहना वीरो, बड़ी मुश्किल में शांति मिलती है। अज पंजाब शांत है, सारे लोग अपने अपने बच्चे पाल रहे हैं, सारे शहर का माहौल बहुत बढ़िया है। परंतु जो विरोधी है उन्होंने बड़ी परेशानी है कि शहर का माहौल शांत क्यों है, चोणा हुई शांति नाल क्यों हुई, दंगेबाजी क्यों नहीं हुई, धरने क्यों नहीं बजे, लोगों ने सिर क्यों नहीं पाटे, बड़े परेशान ने। और दोस्तों ये कितनी माड़ी गल है जो हुई है, सारा ये नहीं असी मैं कहना सिर्फ गला दलित भाईचारा परेशान है इस गल के नाल, उन्होंने रोष है, साढ़े सारे च रोष है। क्योंकि जी बाबा भीम राव की शख्सियत हैगी है, ये कोई छोटी शख्सियत नहीं जी साफ कर रखती है, जिवें सूरज चमक रहा है इस तरीके वाली शख्सियत चमक रही है दुनिया के। बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके, बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके, बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके। एक ऐसी शख्सियत नूं तुसीं ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परंतु ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ। मैं तो कहा बहुत अच्छे वधिया कंपनी है जो कैमरे से लगे जान, और पुलिस का जो गश्त हैगी है पक्के तरीके रखनी चाहिए है। और विशेष तौर के उत्ते जे कोई असी बुक के उत्ते कोई शीशे का कोई कैबिनेट ला दीए ताकि जो हमेशा वास्ते सानू इस गल की बेफिक्री रही कि कोई भी शरारती आदमी अपनी यही शरारत में कामयाब ना होए। मैं तो सारे वीरों को यही बेनती करांगा, वीरो जे कोई कुत्ता बंदा कमीनी हरकत करके अपन भड़काना चाहता, क्योंकि ऐसे सामने सवाल नहीं करना चाहिए, पर जिस जी हरकत हैगी है जितनी निंदा करिए थोड़ी है, तो सानू शांत रहना पैना इस गल का। और जो लोग यही गलों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सानू उन्होंने जो होर ज्यादा जो है चौकस रहना पैना कि वो यही गलों का फायदा उठा के शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश ना करन। साडी पार्टी को, साडे MLA को, साडी सरकार को जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यही माड़ी घटनावां सारा लेके और बंदे मेरे वीर ऐजिया हरकतां ना करो। वधिया शहर है अपना, वधिया साडा माहौल है, वधिया साडा भाईचारा है, इसनूं बढ़िया रहण दिओ। क्योंकि यही साडी जिहड़ी गल सानूं साडे बाबा भीमराव अंबेडकर जी सिखा के गए हैं कि आपस में मिल के रहो, एक दूसरे का दुख दर्द साझा करो, एक दूसरे के काम आओ, और असीं उन्हां दी सोच दे उत्ते पैरा दिंदे रहांगे। बाबा जी तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके, बाबा जी तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जी। सो मैं बेनती करांगा श्री राजेंद्र राजा जी, वो मैं थोड़े अपने विचार साझे करेंगे। श्री राजेंद्र कुमार राजा जी। बाबा साहब तेरी सोच थे पैरा देंगे ठोके, बाबा साहब तेरी सोच थे पैरा देंगे ठोके। धन्यवाद जी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਥਲਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ
ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਬਿਲ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਨੀਤੀਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੇ। ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਭੰਨਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੰਨੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਨਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਔਰ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਖੁਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੜ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ 71 ਸਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, SC ST ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ,
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 71, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ 71 ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो डॉक्टर साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम मुरे आउंदा है। अपने जीवन दे विच उम्र जिथे दलित समाज को उच्चा चकन का उन्होंने काम किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। जिस सुनेहे पे, जिस सोच पे आप सारे पहरा दिने कि पढ़ाई एक इहो जिहा जरिया है जिहदे नाल आपां अपने समाज का, अपने परिवारां दा कद उच्चा चक सकते हैं। सत्कारयोग साथियों, सारे ही साथियों ने गल करके मंच ते गए और निचोड़ इको गल दा निकल रहा। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। पूरे पंजाब भर दे विच कोई भी इहो जिहा शहर नहीं जिथे बाबा साहिब का स्टैचू ना होवे। कदे उत्थे घटनावां कदे इहो जी नहीं हुई, लेकिन राजपुरा दे विच ही क्यों? एक बड़ा सवाल है। नाल दे पिंडां दे भी साथी इत्थे बैठे आ, शहर तो भी वड्डी तादाद दे विच इत्थे तुसीं सारे इकट्ठे होए आ। शास्त्री जी गल कर रहे सी, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੋੜੀ ਗਈ, उस मामले नूं मुद्दा बना के पिंडां दे विच, शहरां दे विच जाके वो वोटां बटोरन दा काम करन दी उन्होंने कोशिश की। चलो असीं सोचते सी कि भी शायद उन्हां दी सोच छोटी है, लेकिन फिर यह साका होया। एक घिनौनी घटना जिहड़ी है कीती गई आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾउम्र इस देश की बेहतरी वास्ते, इस हिंदुस्तान के समाज की बेहतरी वास्ते अपनी ला दी, ते अज की कलंक राजपुर के मथे ते वो लाना चाह रहे हैं। एडी बेअदबी सिर्फ अपनी राजनीतिक च पाउण वास्ते, सिर्फ राजसी लाहा लैण वास्ते। यदि असी कड़े शब्दों के विच सारे ही साथी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सारी निंदा करते हैं, तो मैं सरकार तो, प्रशासन तो, इस वास्ते अज आप सारे इत्थे इकट्ठे होए आ क्योंकि असी बाबा साहब की सोच ते पहरा देने वाले लोग हाँ। असी वो लोग हाँ जिन्होंने बाबा साहब ने शांतमई तरीके दे नाल अपनी एजुकेशन दे राही, अपनी पढ़ाई दे राही सैकुलरिज्म का सुनेहा दिता, जमहूरीयत दे विच रह के डेमोक्रेसी दे नाल अपने हकों की लड़ाई लड़ना सिखाया। सो अज असी आप सारे असी अजे ते इकट्ठे होए आ ते मंग करते हाँ प्रशासन तो भी जल्द तो जल्द जिहड़े लोगों ने साडे अहम नूं, इस देश के सब तो बड़े महानायक नूं, साडे हीरो नूं चोट पहुंचाई है, साडे हृदय, साडे दिल बलूंदरे गए आ जिहड़ियां गल दे नाल, जल्द तो जल्द उन्होंने फड़ के जनता की कचहरी दे विच लेके आया जाए और जो बनती कानूनी सख्त तो सख्त उन्होंने कार्रवाई, जो बनती कार्रवाई है उन्होंने की जाए। यही मंग असीं अज प्रशासन नूं रखण जा रहे हैं। दूसरी, मैं आप जिदा मेरे नाल बाकी भी साथी विच इत्थे खड़े आ जिहड़े गल करदे सी, जल्द तो जल्द इस स्टैचू की भावें रिपेयर की जाए, जो भी पंचायती तौर पर सारे फैसला लैणगे ते भावें इहनूं रिप्लेस किया जाए, ये भी जितना जल्द ये होवे, ये भी अज असीं प्रशासन नूं मंग करन जा रहे हैं। मुड़ तो फिर एक बार आप सब के चरणों च मैं बेनती करदा, सत्कारयोग साथियों, राजनीति बाकी पार्टियां करदियां ने, तुसीं देख रहे हैं कि हालात बना दिते अज उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा ही अपने शहीदों की और उन्होंने महानायकों की विशेष तौर पर बाबा साहेब की सोचते पहरा दंदी रही है ते दंदी रहेगी। जितना मर्जी हो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करन, राजपुरा के लोग, पंजाब के लोग, हिंदुस्तान के लोग भली भांत जानते हैं कुछ दूसरिया पार्टियां की हालात देश के विच बनाउंदियां रहियां ने ते बना रहियां ने। असीं बिल्कुल इन्हां दीयां गल्लां दे विच नहीं आवांगे और मुड़ तो फिर एक बार आप सब का, सारे साथियों का छोटे जे स्नेह ते पहुंचण ते कोटम कोट धन्नवाद करदा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब तेरी सोच से पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच से पहरा देंगे ठोक के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निरपैल सिंह जी मिल्टी होरां ने खुले विचारों के नाल बाबा साहब जी बारे अपने जोड़े विचार ने पेश किए ने। सो मिल्टी जी सानू पूर्ण तौर पर विश्वास है कि इस हल्के के मुख्य सेवादार सरदार हरदयाल सिंह जी की कमोल जी की बदौलत जोड़ा अज ये चौंक वो बने। लोगों ने पहला भी अफवाह आई सी कि चौंक चक ही दिता जाएगा, बाबा साहब की मूर्ति तो क्या रहनी है, पर कमोल साहब की उच्ची तो सुची सोच सकता अज मूर्ति भी इतनी है तो यह चौक भी बन गया। तो हम मैं बेनती करांगा नाल वाले हल्के तो साडे सत्कारयोग MLA श्री मदन लाल जी जलालपुर, वो भी तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। श्री मदन लाल जी जलालपुर, मदन लाल जी जलालपुर जिंदाबाद। मदन लाल जी जलालपुर जिंदाबाद। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆਂ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੈਚੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਚੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਚੌਂਕ ਫਾਰਾ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਲੇ ਤਾਲੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਝਾਂਸੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ 2-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਕਾ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਧ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ, ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੋਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਮੋਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਅੱਜ ਚੌਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਚੌਕ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੋਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੋਰ। ਅੱਜ ਦੇ
ਰੋਸ਼ਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਘਨੌਰ श्री मदन लाल जी, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ SC ST ਸੈੱਲ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਬੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਨਰਪੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਬੇਸਮਝ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੇ ਬਤੌਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਥ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ 1992 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜ ਸਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਤੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਖਮਰਮਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸਟੋਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈ ਮਸਕ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।
तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। सुबह बहुत पहले पर बात कर दे सरदार हरदास सिंह कपूर होना में जो साढ़े इस रोज नहीं करने पे पहुंचे ने तो उन्होंने विश्वास पाया कि जल्द तो जल्द दोषियों में पकड़ के उन्होंने जल्द से सख्त सजा कराई जाएगी। धन्यवाद जी। अनमोल जी अनमोल का इधर 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 ही आ जाओ सर गुप्ता जी नाल ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ थोड़ा पीछे जिम साहब नहीं दिख रहे। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਲਾਓ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਸ਼ਕਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਈਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਬਾਈਟ ਬਾਈਟ ਆਪਣਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਤੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ